Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, my dear student of class 8? Alhamdulillah, I am fine, and I hope that you are also fine by the grace of Almighty Allah. Dear student, welcome to our today's online class. Take your English for today books, writing copy and pen. You may write something. Take your book and Unit 1, Lesson 2. English fast forward, Unit 1, Lesson 2. Dear student, what can you see here? Look, what can you see here? Two picture. So say, what can you see here? Another picture and also another picture. Yes, our today's topics. Today we are going to discuss about Nokshi Katha. What is our today's topics? Our today's topics is Nokshi Katha. By the end of the lesson, the students will be able to read and understand text through silent reading, say the meaning of new words, ask and answer questions, write a short paragraph. These are our learning outcomes today. So now we will read some keywords. The first keyword is quilt. Dear student, do you know what is quilt? This is a picture of quilt, and the quilt is a noun because it is a name of a things. And another words from quilt, the more words from quilt: coverlet, blanket, puff. These are synonyms of quilt. And we can make a sentence with the word quilt. She saved up pieces of cloth to make a beautiful quilt. Just know, when you make sentence with those words, the meaning of the words you can remember easily. Another word, indigenous. Listen, there are two pictures, two people, the picture of two people. They are like our country people. So they are indigenous. Indigenous means this is a adjective and it shows adjective মানে যার দ্বারা দোষ গুণ অবস্থার সংখ্যা পরিমাণ নির্দেশ করে। যেমন দেখছেন বাংলাদেশি, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, কারণ এই বাংলাদেশের জনগণ নির্দেশ করে এখানে। দ্য মোর মিনিংস ফ্রম ইন্ডিজিনিয়াস, ইন্ডিজিনিয়াসের আরও অর্থ হচ্ছে নেটিভ, অ্যাবরিজিনিয়াল, লোকাল, অ্যানশিয়েন্ট। দেখছেন তোমরা যখন খাতায় ওয়ার্ড মিনিংগুলি লিখবে তো সাথে সিনোনিমগুলো লিখবে। সিনোনিমগুলি লিখলে তোমাদের ওয়ার্ডের মিনিং বুঝতে সহজ হবে। অ্যানাদার ওয়ার্ড প্র্যাকটিস। দেখো এখানে নকশিকাতার প্র্যাকটিস করা হচ্ছে, অনুশীলন করা হচ্ছে, চর্চা করা হচ্ছে, কাজ করা হচ্ছে। আর দিস ইজ এ ভার্ব। দ্য মোর ওয়ার্ডস, দ্য মোর মিনিং অফ প্র্যাকটিস: রিহার্স, এক্সারসাইজ, প্রিপেয়ার, ওয়ার্কআউট। রিহার্স, এক্সারসাইজ, প্রিপেয়ার, ওয়ার্কআউট। দ্য আর্ট হ্যাজ বিন প্র্যাকটিসড ইন রুরাল বেঙ্গল। অ্যানাদার ওয়ার্ড পাবলিশ। পাবলিশ মানে কি? প্রকাশ করা। দেখো এখানে চমৎকার একটা বই দেখা যাচ্ছে, নকশিকাতার মাঠ বাই জসিমউদ্দিন। জসিমউদ্দিনের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ নকশিকাতার মাঠ, এটা প্রকাশিত হয়েছে, এই জন্য পাবলিশ। আর পাবলিশ হচ্ছে একটা ভার্ব, আর এই ভার্বের আরও কয়েকটা অর্থ হচ্ছে ডিসক্লোজ, লিক, ডিক্লেয়ার, অ্যানাউন্স। ডিসক্লোজ, লিক, ডিক্লেয়ার, অ্যানাউন্স। A sentence with publish. Jasimuddin's poem Nokshikatar Mat was published in 1929. Jasimuddin's poem Nokshikatar Mat was published in 1929. Another word, traditional. Another word, traditional. This is also an adjective, and the more meanings of traditional: conventional, customary, regular, old-fashioned. Conventional, customary, regular, old-fashioned. Another word is thread. The picture of thread here, this is very nice picture, and the more, this is also noun because this is name of things. The more meaning of thread: cord, wool, cotton. Cord, wool, cotton. A sentence with thread: old and new cloth and thread are used to make these quilts. পুরাতন এবং নতুন সুতা
কাপড় এই কাঁথা তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। স্টুডেন্ট প্রডিউস, প্রডিউস শব্দের অর্থ উৎপন্ন করা, তৈরি করা, আর দিস ইজ অলসো এ ভার্ব। এর মোর মিনিং হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার, ম্যানুফ্যাকচার, মেক, ক্রিয়েট, বিল্ড, এগুলো হচ্ছে প্রডিউসের সিনোনিম। আমরা প্রডিউস যদি সেন্টেন্স তৈরি করি তাহলে কী হবে, তাহলে এই ওয়ার্ডটা আমাদের বুঝতে আরও সহজ হবে। নকশিকাঁথা ইজ প্রডিউসড, নকশিকাঁথা উৎপন্ন করা হয়, নাও কমার্শিয়ালি, এখন বাণিজ্যিকভাবে। অ্যানাদার ওয়ার্ড হ্যান্ডিক্রাফট, হস্তশিল্প, হাত দ্বারা তৈরি জিনিসপত্রগুলোকে আমরা সাধারণত হস্তশিল্প বলে থাকি। এখানে হ্যান্ডিক্রাফট একটা নাউন, বিকজ নেম অফ থিংস, এটা কোনো জিনিসের নাম। আর হ্যান্ডিক্রাফটের মোর মিনিং যদি আমরা জানতে চাই তাহলে এখানে আছে আর্ট, ক্রাফট, হ্যান্ডিওয়ার্ক, ডিজাইন। আর্ট, ক্রাফট, হ্যান্ডিওয়ার্ক, ডিজাইন। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখন হ্যান্ডিক্রাফট দিয়ে আমরা একটা সেন্টেন্স তৈরি করি, দিস ইজ আ হ্যান্ডিক্রাফট শপ, এটা হচ্ছে একটা হস্তশিল্পের দোকান। দিস, হ্যাঁ। নাও উই কাম টু আওয়ার টপিক্স। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ওপেন ইউর English for Today books and page unit 1 about Nakshi Katha. Listen, now I will read the topics, read the text, and you will listen to me. আমি এখন টেক্সটটা পড়বে, তোমরা আমার মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনবা এবং উচ্চারণটা তোমরা খেয়াল রাখবে। তোমরা যখন টেক্সটটি পড়বে তখন তোমাদের কাছে একটা হাইলাইটিং কলম নিয়ে রাখলে সবচেয়ে ভালো হয়। তোমরা রিডিংটি পড়ার সময় যেই ওয়ার্ডটা তোমাদের কাছে কঠিন মনে হবে তো সেখানে দাগ দিয়ে সেই ওয়ার্ডটা তোমরা ডিকশনারি থেকে অর্থ এবং উচ্চারণ দেখে নেবে এবং এটা বারবার প্র্যাকটিস করে নেবে। আর এভাবে যদি তোমরা ওয়ার্ড মিনিং বুঝে এরপরে টেক্সটটি পড়ো তাহলে তোমাদের টেক্সটের বিভিন্ন আইটেমের কোশ্চেন আনসার করা তোমাদের জন্য সহজ হবে। স্টুডেন্ট, তাহলে আমরা পড়তেছি, দেখো তোমরাও তোমাদের বই থেকে টেক্সটটি পড়ে নাও। নকশি কাঁথা is a kind of embroidered quilt. The name was taken from the Bengali word naksha, which means artistic pattern. It is a kind of traditional craft and is said to be indigenous to Bangladesh and West Bengal in India. The art has been practiced in rural Bengal for centuries. The name Nakshikatha became popular after the poet Jasimuddin's poem Nakshikathar Mat was published in 1929. Traditional kathas are made for family use. Old or new cloth, এখানে শব্দের একটু ভুল আসছে, old or new cloth and thread are used to make these quilts. Mymensingh, Jamalpur, Rajshahi, Faridpur, Bogra and Jashore are most famous for this craft. Now it is produced commercially. You can find them in many expensive handicraft shops in cities. The quilts are now in great demand because of the colorful patterns and designs embroidered on them. Listen, অনলাইনে হওয়ার কারণে আমি খুব বেশি সময় নেইনি তোমাদের কাছ থেকে, যেহেতু এই টপিকসটি তোমাদের খুবই পরিচিত একটা টপিকস, তোমরা এর অনুবাদটাকে ভালো করে পড়ে নেবে। আর এখানে তোমাদের জন্য একটা ভোকাবুলারি সাজানো আছে, তোমরা এই ভোকাবুলারিটি সলভ করবা। যেমন এখানে একটা আমি বলে দিচ্ছি যে নকশিকাঁথা মিন্স আর্টিস্টিক ড্যাশ। ড্যাশন তোমরা ওই বক্সের প্রত্যেকটা শব্দ এখানে বসিয়ে দেখবা যে কোনটার সাথে অর্থ মিলে, যেটার সাথে অর্থ মিলে সেটা দাগ দিয়ে নিবা, এরপরে এভাবে শব্দগুলি তৈরি করবে। যেমন আর্টিস্টিক প্যাটার্ন, এর সাথে এটা মিলে, এই জন্য আর্টিস্টিক প্যাটার্ন। নকশিকাঁথা, নকশা মিন্স আর্টিস্টিক প্যাটার্ন। তোমরা এটা বাসায় দেখে ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এবং এর আনসারটা লিখে আমাদের আনসারের সাথে মিলিয়ে নিবে। স্টুডেন্ট, যখনই তোমার কোনো ইংলিশ ওয়ার্ড জানা না থাকবে তার মিনিং জেনে নিবা, তাহলে তোমাদের জন্য ইংলিশ শেখাটা সহজ হবে। তো এখানে আমাদের যেহেতু আমরা এখন অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি এই জন্য এখানে গ্রুপ ওয়ার্কের কোনো সুযোগ নেই। তো তোমরা নিজে তোমাদের বাসায় নিজে কাজ করবে, সেলফ ওয়ার্ক নিজে নিজে কাজ করবে। যেহেতু আমরা এই টপিক্সটি পড়েছি এখান থেকে এই কোশ্চেনের আনসারগুলি তুমি তৈরি করবে এবং কোশ্চেনের আনসারগুলি লিখে আমাদের এখানে যে আনসার দেওয়া আছে এর সাথে মিলিয়ে নিবে। যে তোমার আনসারটা কতটা সঠিক হলো। যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তো আমাকে ইমোতে কল করো। তো আজকের টপিক্সের পরে আমাদের যে বাড়ির কাজ থাকবে, কি বাড়ির কাজ হচ্ছে, দেখো দ্য কুইল্টস আর নাও ইন গ্রেট ডিমান্ড বিকজ অফ দ্য কালারফুল প্যাটার্নস অ্যান্ড ডিজাইনস এমব্রয়ডার্ড অন দেম, এক্সপ্লেইন দ্য স্টেটমেন্ট উইথিন 100 ওয়ার্ডস। এই যে নকশিকাঁথা সম্পর্কে একটা বাক্য লেখা হয়েছে, এইটার উপরে তুমি 100 মার্কসের
একটা প্যারাগ্রাফ লিখবা, বিশেষ করে নকশিকাঁথা সম্পর্কে লিখবা। তো এই প্যারাগ্রাফটা লিখে ইমোতে সেন্ড করে দাও। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।